اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہیں، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بہتر ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ مجھ سے زیادہ خوش ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کہانی ایک بار غور سے سنیے گا۔ تو دوستو، ایک کوا تھا کہ جو اپنی زندگی سے مایوس تھا، خوش نہیں تھا۔ تو اسے تکلیف کیا تھی؟ تو اسے تکلیف یہ تھی کہ میرا رنگ کیوں کالا ہے، میں جہاں پر بھی بیٹھتا ہوں لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں، لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تو ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھ کے رو رہا تھا، تو اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ تو کوے کے آنسو بزرگوں کے چہرے پر گرے، تو انہوں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک کوا تھا کہ جو رو رہا تھا۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو کوا کہنے لگا کہ رو نہ تو اور کیا کروں، میرا بھی کوئی رنگ ہے، کالا رنگ ہے، میں جہاں پر بھی بیٹھتا ہوں لوگ مجھے مار کر اڑا دیتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں تم شور کرتے ہو، لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے، لوگ مجھے کھانا نہیں کھلاتے۔ تو بزرگوں نے کوے کو نصیحت کی، لیکن بزرگوں کی نصیحت کا کوے پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ تم چپ کرو، اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے، میں تمہیں ویسا بنا دیتا ہوں۔ تو کوا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، پہلے تم جا کر ہنس سے ملو، پھر میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ تو کوا کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو کوا وہاں سے اڑا اور ہنس کو تلاش کرنے لگا۔ تو اسے تالاب میں تیرتا ہوا ہنس بالآخر مل ہی گیا۔ تو وہ کنارے پر جا کر بیٹھ گیا اور ہنس سے کہنے لگا کہ ہنس میاں سناؤ، تمہارا کیا حال ہے، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے تمہارا، تم کتنے پیارے لگتے ہو، تم پانی میں تیر رہے ہو، کتنے خوش قسمت ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے تمہارے ساتھ پیار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، تمہیں کھانا ڈالتے ہیں۔ تو ہنس دکھی انداز میں، دکھی لہجے میں کہنے لگا کہ بھلا تم سے کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ تو کوا کہنے لگا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں اپنی زندگی سے مایوس ہو؟ تو ہنس کہنے لگا کہ میری بھی کوئی زندگی ہے، لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، مجھے اپنی مرضی کی زندگی بھی نہیں جینے دیتے، مجھے اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے خوشی سے رہنے بھی نہیں دیتے، مجھے اپنی مرضی سے گھومنے بھی نہیں دیتے۔ میری زندگی سے تو طوطے کی زندگی بہتر ہے۔ کیا خوبصورت زندگی ہے طوطے کی، کیا خوبصورت رنگ ہے طوطے کا، لوگ اس کو پالتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اسے چوری کھلاتے ہیں اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے۔ تو کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کو تلاش کرنے لگا، تو اس سے طوطا کہیں مل نہیں رہا تھا، کیونکہ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور پتو کا رنگ بھی سبز تھا۔ تو بہت دیر اڑنے کے بعد اسے ایک طوطا مل ہی گیا، تو وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ سناؤ طوطے میاں، کیا حال ہے تمہارا، کتنی خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کیا خوبصورت سبز رنگ ہے تمہارا، کتنی خوبصورت سرخ کلر کی تمہاری چونچ ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش قسمت ہو، لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں، لوگ تجھ کو پالتے ہیں، لوگ تجھے مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، لوگ تجھے چوری کھلاتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تجھے کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے۔ تو طوطا بھی دکھی انداز میں، دکھی لہجے میں کہنے لگا کہ تم سے کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ تو کوا پریشان ہو گیا، دکھی ہو گیا
और तोते से कहने लगा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी से मायूस हो, तुम क्यों अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। तो तोता कहने लगा, मेरी भी कोई जिंदगी है, हरा रंग है मेरा, अगर कहीं पर बैठ जाऊं तो नजर भी नहीं आता, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे कैद कर लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे आजादी से उड़ने भी नहीं देते, मुझे अपनी मर्जी का खाना भी नहीं देते, मुझे मारते हैं, मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझसे अच्छी जिंदगी तो मोर की जिंदगी है। क्या खूबसूरत रंग है उसका, क्या खूबसूरत पंख है उसके, कितना प्यारा लगता है। लोग उसे देखने के लिए बेताब होते हैं, उसको अपने पास बिठाने के लिए बेचैन होते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है मोर की। तो कौवा वहां से उड़ा और मोर को तलाश करने लगा, तो मोर उसे कहीं मिल नहीं रहा था। तो बहुत देर उड़ने के बाद उसे एक चिड़ियाघर में बिल आखिर मोर मिल ही गया। तो वो उसके पास एक टहनी पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि सुनाओ मोर मियाँ, क्या हाल है तुम्हारा, कितनी खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुशकिस्मत हो, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, कितने प्यारे पंख हैं तुम्हारे, लोग तुझे पालते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तुझे खाना खिलाते हैं और तुझे कोई तकलीफ भी नहीं देते। तो मोर भी दुखी अंदाज में कहने लगा कि भला तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूं। तो कौवा अब परेशान हो गया कि हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है और अब मोर भी खुश नहीं है। तो उसने मोर से पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, तुम क्यों अपनी जिंदगी से मायूस हो। तो मोर कहने लगा, मेरी भी कोई जिंदगी है, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे कैद कर लेते हैं, मुझे बाहर घूमने भी नहीं देते, मुझे आजादी से घूमने फिरने भी नहीं देते, मुझे अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खाने देते, मुझे एक ही जगह पर कैद करके रखते हैं। मेरे पंखों को हासिल करने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए मेरे जिस्म से खींचते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे जिस्म से खून निकलने लगता है। तो मैं अगर जिंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं एक ही जानवर बनना पसंद करूंगा। मैं जू में सब जानवरों से मिला हूं, सब जानवर अपनी जिंदगी से ना उम्मीद हैं, मायूस हैं, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। बस एक ही जानवर है कि जो कैद भी नहीं है, जो आजादी से उड़ता है, जो अपनी मर्जी से उड़ता है, जो अपनी मर्जी से खाता है। कितना खुशकिस्मत जानवर है वो। तो मैं वो बनना पसंद करूंगा। तो कौवा कहने लगा कि वो कौन है। तो मोर कहने लगा कि वो कौवा है, वो तुम हो, कि कोई तुम्हें कैद नहीं करता, कोई तुम्हें पालता नहीं है, अपनी मर्जी से उड़ते हो, जहां जी चाहे वहां उड़कर चले जाते हो, अपनी मर्जी से खाते हो, अपनी मर्जी से सोते हो। कितने खुशकिस्मत हो तुम। तो कौवा वहां से उड़ा और सीधा बाबा जी के पास चला गया। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया है, तुम क्या बनना पसंद करोगे। तो कौवा कहने लगा कि मैं कौवा ही बनना पसंद करूंगा, मुझे कौवा ही रहने दे, मैं कौवा ही रहना चाहूंगा। तो बाबा जी कहने लगे, चलो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। तो कौवा वहां से उड़ा। तो आज उसकी कुछ उड़ान ही अलग थी। वो खुश था, उसे अपने आप पर गर्व था, खुद इत्मीदी थी अपने आप पर। वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा था, वो कुछ अलग ही तरीके से उड़ रहा था। तो दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी से मायूस हैं, अपनी जिंदगी से ना उम्मीद हैं, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो मुझसे बेहतर हैं, उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें हैं और उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हम उनको बुला देते हैं। तो हमें खुश रहना चाहिए और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और दूसरों से कमतर नहीं समझना चाहिए। और जो उनके पास होता है हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए।
हर रोज कुछ नया करो, कुछ नया देखो और कुछ नया सीखो।